Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we have another reading. So what I'm gonna do first, I'm going to read the Dari text, and I'm going to explain and break down the keywords and expression and sentences into English. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you are interested in studying with us, you can check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages including Farsi, Dari, Pashto, Uzbek. We also offer English language. Okay everybody, let's get started. تناب پای فیلها. تناب پای فیلها. فردی از کنار اردوگاه فیل عبور میکرد. متوجه شد فیلها در قفس نگهداری نمیشوند یا با استفاده از زنجیر آنها را نگه نمیدارند. Okay, I'm gonna read it one more time. تناب پای فیلها. تناب is rope. پای is foot. تناب پای فیلها. Fil is elephant. فیلها is elephants. So this is like تناب پای فیلها means the rope around the elephant's legs. فرد از کنار اردوگاه فیلها عبور میکرد. So فرد means a man was passing by elephant's camp. عبور میکرد here it means pass. و متوجه شد. متوجه شد here noticed که فیلها در قفس نگهداری نمیشوند. Notice, so he noticed that the elephants were not kept in cages. Okay, در قفس نگهداری نمیشوند, so they weren't kept in cages. قفس is cage, نگهداری نمیشوند, weren't kept. یا با استفاده از زنجیرها آنها را نگه نمیدارند, or held with chains. So زنجیر is chain, نگه نمیدارند, so again here kept, weren't kept in chains. Okay, I want to read it one more time. فرد از کنار اردوگاه فیلها عبور میکرد و متوجه شد فیلها در قفس نگهداری نمیشوند یا با استفاده از زنجیر آنها را نگه نمیدارند. Alright, let's go to next part of the sentence. تنها چیزی که اونا را از فرار از اردوگاه باز می داشت یک تکه طناب کوچک بود که به یکی از پاهای آنها بسته شده بود. Okay, تنها چیزی که means the only thing. آنها را از فرار از اردوگاه باز می داشت. So the only thing stopping them from escaping. From as فرار it means from escaping. So یک تکه طناب کوچک بود. It was a small piece of rope که به یکی از پاهای آنها بسته شده بود. So a piece of rope tied to one of their legs. Okay, I want to read it one more time. تنها چیزی که آنها را از فرار از اردوگاه باز می داشت یک تکه طناب کوچک بود که به یکی از پاهای آنها بسته شده بود. Okay, let's go to next part of the sentence. وقت مرد به فیلها خیره شد کاملا گیج شد که چرا فیلها از قدرت خود برای پاره کردن طناب و فرار از اردوگاه استفاده نکردند. So now here وقت مرد به فیلها خیره شد. So خیره شد is looked at. As the man looked at the elephants, کاملا گیج شد. گیج شدن here کاملا means completely. گیج شد is puzzled. He was completely puzzled. که چرا فیلها از قدرت برای پاره کردن طناب و فرار از اردوگاه استفاده نکردند. As to why the elephants didn't use their strength to break the rope and escape. Now here چرا فیلها از قدرت خود. So now why the elephants from their strengths برای پاره کردن for like پاره کردن to tearing the rope didn't use and escape from the camp. Okay, let me read it one more time. وقتی مرد به فیلها خیره شد کاملا گیج شد که چرا فیلها از قدرت خود برای پاره کردن طناب و فرار از اردوگاه استفاده نکردند. Okay, now let's go to next slide. آنها به راحتی می توانستند این کار را انجام دهند اما آنها هیچ تلاشی نکردند. Okay, آنها به راحتی می توانستند. So they could have easily done it. So آنها به راحتی می توانستند translates as they could easily have done it. Okay, let me read it one more time.
اونا به راحتی می توانستند این کار را انجام دهند، اما آنها هیچ تلاش نکردند. او که کنجکاو بود و میخواست جواب را بداند، از یک مربی در همان حوالی پرسید که چرا فیلها فقط آنجا ایستاده اند و هرگز سعی در فرار نکردند. او که کنجکاو بود، کنجکاو here means curious. When he was curious و میخواست and wanted جواب را بداند، wanted to know the answer، از یک مربی در همان حوالی پرسید. So he asked a trainer nearby. مربی is trainer، حوالی is nearby. Why the elephants? So چرا فیلها فقط آنجا ایستادند؟ Why the elephants just stood there و هرگز سعی در فرار نکردند and never tried to get away. Okay. او که کنجکاو بود و میخواست جواب را بداند، از یک مربی در همان حوالی پرسید چرا فیلها فقط آنجا ایستاده اند و هرگز سعی در فرار نکردند. Okay, let's go to next slide. مربی پاسخ داد: وقت آنها خیلی جوان و کوچکتر هستند، از همان طناب برای بستن آنها استفاده میکنیم و در آن سن برای نگه داشتن آنها کافی است. Okay, مربی پاسخ داد. مربی is the trainer replied. وقت آنها خیلی جوان و کوچکتر هستند، when they are very young and smaller، از همان طناب برای بستن آنها استفاده میکنیم. We use the same rope to tie them. So و در آن سن برای نگه داشتن آنها کافی است. And at that age it is enough to hold them. Okay, let me read it one more time. وقت آنها خیلی جوان و کوچکتر هستند، از همان طناب برای بستن آنها استفاده میکنیم و در همان سن و در آن سن برای نگه داشتن آنها کافی است. Okay, let's go to next one. Okay, وقت بزرگ میشوند عادت میکنند و باور کنند نمیتوانند جدا شوند. آنها معتقدند طناب هنوز میتواند آنها را نگه دارد، بنابراین هرگز سعی نمیکنند آزاد شوند. So now here وقت بزرگ میشوند، as they grow up عادت میکنند. They are conditioned to believe. They عادت میکنند. It means they are used to. They are conditioned or they are used to believe. نمیتوانند جدا شوند. They cannot break away. آنها معتقدند. So معتقد is they believe that the rope can still hold. آنها معتقدند که طناب هنوز میتواند آنها را نگه دارد. So they believe the rope still can hold them. So they never بنابراین therefore هرگز سعی نمیکنند آزاد شوند. They never try to break free. Okay. Let's go to next slide. تنها دلیل آزاد شدن فیلها و فرار از اردوگاه این بود که با گذشت زمان این عقیده را پذیرفتند که این کار امکان پذیر نیست. So تنها دلیل آزاد شدن فیلها. So the only reason the elephants فرار از اردوگاه این بود. Elephants weren't breaking free and escaping the camp was با گذشت زمان. So over the time این عقیده را پذیرفتند. They adopted this belief که این کار امکان پذیر نیست. That this is simply was not possible. Okay, let me read it one more time. تنها دلیل آزاد شدن فیلها و فرار از اردوگاه این بود که با گذشت زمان این عقیده را پذیرفتند که این کار امکان پذیر نیست. Okay, now let's go to last slide. نقطه اخلاقی داستان. نقطه اخلاقی داستان it is the moral of the story. Okay, هر چقدر هم که دنیا تلاش میکند شما را عقب نگه دارد. همیشه با این باور ادامه دهید که با آنچه میخواهید دست پیدا میکنید. باور این که میتوانید موفق شوید مهمترین مرحله دستیابی به آن است. اوکی، هر چقدر هم که دنیا تلاش میکند so no matter how much the world tries شما را عقب نگه دارد tries to hold you back همیشه با این باور ادامه دهید always keep believing this or that
که به آنچه میخواهید whatever you want you will achieve it. باور این که میتوانید، باور به این که میتوانید. So believing in your ability موفق شوید و مهمترین مرحله دستیابی آن است. So that is the most important step in achieving it. Okay, let me read it one more time. نکته اخلاقی داستان: هر چقدرم که دنیا تلاش میکند شما را عقب نگه دارد، همیشه با این باور ادامه دهید که به آنچه میخواهید دست پیدا میکنید. باور این که میتوانید موفق شوید مهمترین مرحله دستیابی به آن است. Okay, everybody, that is the end of the today's video. Hopefully you like this video. If you like it, hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And for now, goodbye. Khuda Hafiz.